नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले रमेश प्रसाद पाणिग्राही रचित उड़ंता पहाड़र दर्जा एकांकिका एवं द्वितीय दृश्य रे जेतिकी पर्यंत आलोचना हेइथिला वर्तमानर भृत्य मालिकर उपनिवेश भीतर को आसीछि एवं सेई उपनिवेश भितरे जो तथाकथित दृश्य देखिछि जो अनुभूति हासिल करिछि से भितरे सबु ताकू अलौकिक एवं असंभव व्यापार बोली मने हेइछि। तथापि सेई दृश्य रे से प्रलोभित और सम्मोहित जेमिति मालिक ताकू प्रलुब्ध करिबा पई कहिछि उड़ंता पहाड़र कथा एवं अमृतर कथा। तो सेमिति इलाका को नेबा पाई से जेतेबेले भृत्य को प्रेरित करुची से कहूची जे तमे जदि अमृत रस पान करिवो ताहले सुखर चरम सीमारे तमे पहुँचीबो। भृत्य निजर संशय संदेह मोचन करिवा पाई पचारुची सेठी रक्त आउ जमाट बांधिबो नहीं। तार अर्थ होची जे जो दुख जंत्रणा अद्यावधि से भोग करी आसीछि जो स्वाभाविक मनुष्यर जीवन जेमिति आनंदमय हेबा कथा हेई नहीं से राज्य रे कोन सेमिति घटिबो नहीं। एई जो उड़ंता पहाड़र दर्जा रे तथाकथित मालिक तैयारी करिथिबा उपनिवेश रे सेठू मालिक कहिछि ना एइठी खाली उन्मुक्त पवनर स्पर्श अभंगा आकाशर स्वप्न। तेणु आपातत एई जो प्रलोभन भितरे जो काव्यिक चित्रमय जगतर उपस्थापन करा जाइछि ताहा अधिकतर लोभनीय मने हेइछि भृत्य को। तेणु आमर स्वप्न सबू 90% जदि कुहाजिबो केवल 90% नुहे 99% स्वप्नर दुस्वप्न रे रूपांतरित हुए बा तार गर्भपात हेई जाए किंतु सेठी से स्वप्न भांगिबो नाही। जहा किछि लागिबो जहा किछि अनुभूत होबो ताहा केवल स्वप्नमय। भृत्य कहिछि एमिति गोटाए किछि अलौकिक घटना पाई अनेक दिनरु अपेक्षा करिछि एवं एई जो अपेक्षार अर्थ होछि अप्राप्ति जनित। निजर स्थितावस्थारे गोटाए लोक असंतुष्ट किंतु ताकू बदलैबार सामर्थ्य ता पाखरे नाही। से भावे बाहरर कोनोसी धक्का द्वारा तार जीवन पद्धति जो धारारे से बंचुछि गोटाए रकमर रूटीन बंधा जीवन दासत्वर सेठू से मुकुली जानता कि किंतु सेमिति घटे नहीं अपेक्षा सरे नहीं किंतु भावे जे एमिति गुटे अनुकूल सुंदर स्वर्गोपम पृथ्वीटीए ताकू जदि मिलंता सेठू मालिक कहिछि खाली अपेक्षा करले कौन हबो तपस्या करिछ साधना करिछ माने एमिति गोटिए इलाका तथा कथित एई जो उड़ंता पहाड़र दर्जा बा उड़ंता पहाड़ बा आमे कहिबा परिकल्पनार स्वर्ग प्राप्ति पाई किछि तपस्या करिछ साधना करिछ बोली मालिक जेते बडे प्रश्न पचारुची भृत्य उत्तर रे कहूची जे से करिछि जे सीधा सड़क करिछि बोली न कहि कि से कहिछि जे कोउथिरे किछि हेला नाही। माने एई जो तपस्या करिबा साधना करिबा कथा कुहा होची भृत्य बा ए भृत्य गोष्ठी पृथ्वीर सबु दलित निष्पेषित असहाय निर्भरशील मनीष माने एई साधना तपस्या करिछंती किंतु किछि हेई नै खाली गोटाए छटपट दहगंज अवस्था एवं सेई जंत्रणा को से अधिक व्याख्या करिया पई मालिक को कहूची विश्वास करंतु देह भितरे कि मन भितरे कोउठी के जानी काहेकि केतेबेले केमिति कोन हेई जाए जे मु किछि बुझी पारे नहीं। प्रथमे मुंड भितरे बिजुली भली गोटाए चमक उठे तापरे देहटा सारा घांटी चकटी हेई जाए
ଯେମିତି ନିଆର ପିଣ୍ଡୁଳାଟିଏ ବଦହଜମି ହୋଇ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କିଛି ହୁଏନି, ସବୁ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଅଟକିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାଟିଏ ଏଠି ଭୃତ୍ୟ ଏତେ ଲମ୍ବା ଭାବରେ କହିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଛଟପଟ ଅବସ୍ଥା, ଦହଗଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ବେଶୀ ୟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରି ଏକଥା କହିବା ଜରୁରୀ ଯେ ମଣିଷ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ତାର ଅନ୍ୟତମ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସଂଘଟିତ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅସମୟରେ ତାର ଗର୍ଭପାତ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମାତୃତ୍ୱର ସୁଆଦ, ସୃଜନଶୀଳତାର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ସେ ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ବା ମଣିଷକୁ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ କରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଜିନିଷ, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବଦହଜମି ହେଇଯାଏ ନିଆର ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି, ଯେ ସେ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟେ ନା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଇ ଭୃତ୍ୟମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ସେଟା ଯେମିତି ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଅଟକିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ମାନେ ମାଲିକର ଭୂମିକୁ ଆସିଲେ ମୂକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଟି ଭୃତ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ମାନେ ଭୃତ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୃତ୍ୟର ଯେଉଁ ଅସହାୟ ନିଷ୍ପେଷିତ ପରାଧୀନ ଜୀବନ, ସେଠି ପାଟି ଫିଟେଇବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ହୁଏତ ପାପ କିମ୍ବା ଅପରାଧ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଲିକର ଭୂମିରେ ସେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, ସେଠି ମାଲିକ ବି କହୁଛି ଏଇ ମୂକମାନେ ମୁଖର କେବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଦେଖୁନା, ତମେ ଯେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛ, ଏ ଅଧିକାର ଅନ୍ତତଃ ମାଲିକର ଭୂମିରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ରକମର ଛଳନାର ପୃଥିବୀଟିଏ ମାଲିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ପରିଣତି କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ହେଉଛି ନାଟକର ବା ଏକାଙ୍କିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଭୃତ୍ୟର ଅନୁଭବ ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ବେଶ ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ସେଠୁ ମାଲିକ କହିଛି ଆହୁରି ହାଲକା ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେସର ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ମାନେ ପବନ ଭଳିଆ, ଆଲୁଅ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହାଲକା ଅନୁଭବଟିଏ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମାଲିକ ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲେ ତ ଏକାବାରେ ମୁକ୍ତ। ଏଠି ଖାଲି ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲିକର ଉପତ୍ୟକାରେ ଉପନିବେଶ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ଭୃତ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ତାରି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଦୀ ସତତ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁବ, ଦୁଃଖୀ ତ ତାର ହିସାବରେ ସୁଖ ଚାହିଁବ, ନିରନ୍ନ ଅନ୍ନ ଚାହିଁବ, ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଚାହିଁବ। ଏ ଜିନିଷଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଭାବବୋଧ ଅପ୍ରାପ୍ତି ଜନିତ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ସେମିତି ଯେଉଁ ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ବା ତାର ଜ୍ଞାନ ଯାହା କିଛି ଅପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି ତାହା ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ସେଇଠୁ ମାଲିକ କହୁଛି ସେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ରାସ୍ତା ସାରା କାଉଁରୀ, ମାନେ ଏମାନେ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ରାସ୍ତା ସାରା କାଉଁରୀ, ଝରଣାର ମାୟା, ତାପରେ ଆଉ ଏକ ଛୋଟିଆ ଢାଲୁ ପାହାଡ଼, ତାପରେ ଯାଇ ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼। ତେଣୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼
जो लक्ष्य अच्छी से लक्ष्य पर्यंत पहुँचवा एत सहज कथा नुहे। माने छोट बड़ पहाड़ झरणार माया, कारण सेठी जहाँ दृश्य होउथुबो ताहा सेमिति वास्तव नुहे, हुए तो आउ अन्य किछि माने जीवन घातक जिनिष मध्य होई पारे। तेणु से जगार से कहूँ जे से उड़ंता पहाड़ पर्यंत गले से उड़ंता पहाड़ रे सेठी झरुची स्वप्नर प्रपात एवं ता भीतरे देई गले उड़ंता पहाड़र दरजा मेघरे तैयारी हेची। से दरजा मेघरे तैयारी हेची, ताकू डेइले मिलिबो गोटाए सुवर्णर दुर्ग। दुर्ग भितरे गोटे प्रबालर कोठरी, कोठरी भितरे एक फूलर सिंदूक, सिंदूक भितरे पुणी 1.5 गज इंद्रधनुरे ढांकी होई 10 आंगुली लंबा पदार्थ अछि। ताकू धरी पारिले मुक्ति मिली जीवो। आमर प्राचीन विभिन्न धर्म दर्शन रे आपातत जेमिति मुक्तिर पाई जो विभिन्न साधनार कथा कुहा हेची एवं सेई साधक को प्रलुब्ध करिया पाई इंगितरे प्रतीकात्मक भावरे गुड़ाए कथा जो कुहा जाइछि एठी मालिक सेमिति भावरे ताकू प्रलुब्ध करिवा पाई से कहिछि जे उड़ंता पहाड़ मेघरे तार दरजा तैयारी हेची, तापरे सुवर्ण दुर्ग। ये पूरा हमको लगे बुढ़ी असुरुणी जीवन जेमिति जे 7 ताड़ पानी 7 ताड़ पंक, तापरे से काठ बाक्स कि सिंदूक, सिंदूक भितरे फरुआ, फरुआ भितरे भंवर, एमिति गोटे कल्पनार कथा जहा भृत्य को वास्तव लगी सेमिति से कही जे जो मुहूर्त रे तमें से 10 आंगुली लंबा पदार्थटी अच्छी ताकू धरी पारिबो जदि मुक्ति मिली जीवो। तापरे पुणी सचेतन करिवा पई ताकू से कहूची देख एई जो उड़ंता पहाड़ एवं लक्ष्यर कथा कहली जदि सेई बाटरे जीवा बेले तमर गोड़ जदि खसी जाए ताले सबु शेष, माने तमें मरीजीव, मते आउ दस दे पारिबो नहीं। सेठू भृत्य कहूची जेहेतु भृत्यर अभावबोध अच्छी, वास्तव अभाव आउ अभावबोध भितर मध्य फरक अच्छी एवं ए मालिकर पृथ्वी रे एमिति अभावबोध भृत्य मानकर मुंड भितर जेमिति लदी दिया हिची। तेणु सेई अभावबोध द्वारा परिचालित होइकी भृत्य जीवापाई चाहूची एवं से मालिक को कहूची जे आपण तो करित कर्मा, गोड़ खसिला बेले मोर हाथ धरी उठाई नेबे नहीं, धरंतु बंधु होइकी गुरु होइकी सांगरे से जेते बेले नहीं जाउछंती, किंतु जदि पाद खसी जाए कौन उठेइब नहीं कि। हमर महाभारत रे से आख्यान मध्य अच्छी समस्ते जानिथिबे, महाप्रस्थान पर्व रे सेठी जदि कहार गोड़ खसी जाउची ताले धर्मराज कदापि तार हाथ धरी सांगरे ताकू नेबे नहीं, ऊपर को उठेइबे नहीं। मनीषर एकलापन एकुटिया बंचिबार ये गोटे जेमिति निदर्शन, गोटे सीमांत परिस्थिति रे जेमिति केही कहार हेबे नहीं तार जेमिति सी गोटे नग्न दृष्टांत कहि परिबा। सेठू मालिक किंतु कहि देइछि से जगार हाथ जते बडे पड़ी गले हाथ धरी उठेबार कथा भृत्य पचारिछि। मालिक कहूची जे पतित मानकर उद्धार पाई तो ए उपनिवेश खोला हेछि, निश्चय तम हाथ धरी उठेई नहीं जीवी। तेणु एक रकम आमे जदि कहिबा मालिक प्रतिश्रुति देउछि भक्त जो भृत्य को जे जदि गोड़ खसी जीव ठीक अच्छी संभावना अच्छी, किंतु जदि खसी जाओ ताहले मु निहाती हाथ धरी उठेई नेबी। तेणु एठू माने एठी भृत्य भितर गोटे प्रत्यय सृष्टि हो जाइछि जे मालिक कदापि ताकू धक्का देब नहीं, प्रतारणा करिब नहीं, विश्वासघातकतार कौनसी संभावना नहीं। एमिति एक प्रत्यय धरी से उल्लसित हो उठिछि एवं कहूछि एई उड़ंता पहाड़ जेमिति मते हाथ ठारी डाकुछि,
ମାଲିକ କହିଛି ଆସ, ଏଇଠିକି ଆସ, ଏଇଠୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ କହିକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ସେ ନେଇଯାଉଛି, ଭୃତ୍ୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ଶିଶୁ ଭଳିଆ ଆଚରଣ କରିଛି। ଯେକୌଣସି ଅତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ କୌତୁହଳପ୍ରଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଡ଼ି ଉଠନ୍ତି, ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଆନନ୍ଦରେ କହୁଛି, ଆହା ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମାଟି, ନାଲି ଗଛ, ନେଳି ଗଛ, ହଳଦିଆ ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ, ଧଳା ଗଛ ବାଇଗଣୀ ଗଛ, ଧଳା ଗଛ, ଗଛରେ ସେଇଠି ଫୁଲ ଫୁଟନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ତାର କଳ୍ପନାର ତଥାକଥିତ ସ୍ୱର୍ଗର କଥା, ଯେଉଁଠି ଫୁଲ ବଦଳରେ ଖାଲି ପ୍ରଜାପତି, ଖାଲି ଗଛ ସାରା ପ୍ରଜାପତି, ସାତରଙ୍ଗୀ ପ୍ରଜାପତି। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୋଟାଏ ରକମର ସମ୍ମୋହିତ କରି ମାଲିକ ଭୃତ୍ୟକୁ ଦେଇଛି। ପୁଣି ମାଲିକ କହିଛି ଆସ ଆସ, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଭୃତ୍ୟ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍, ସମ୍ମୋହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନିଦରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ସେ କହୁଛି କେଉଁଠିକି? ଆଗରେ ତ ଝରଣାଟିଏ, ମାନେ ଆଗରେ ଝରଣା ବୋଲି ସେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ କହୁଛି ଯେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅ, ସେ ଝରଣା ତମକୁ କାବୁ କରି ଦେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଝରଣାର ପାଖରେ ଏମିତି ସମ୍ମୋହନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ କାଳର ହେଇପାରେ କି ଅଲଗା କୌଣସି କାମନା ବାସନାର ହେଇପାରେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଭୃତ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବ, ସେ ଟାଣିକି ତାକୁ ତା ଭିତରେ ହୁଏତ ପଥର କରି ଦେଇପାରେ ବା ତାର ସୁଅରେ ତାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରି ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସଚେତନ କରି ନିଅ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ମାଲିକ ଭୃତ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରିଦେଉଛି, ଦେଖ ଝରଣାଟିଏ ଏବଂ ସେ କାବୁ କରିନେବ। ଭୃତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲୁଛି, ଯେମିତି ପଥର, ଗୋଟେ ଝରଣା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଥରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ପାଣିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ସେ କେବଳ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲୁଛି। ଏବଂ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଝରଣା ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମାନେ ଝରଣା ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଏ ପଥର ପଥର ଡେଇଁକି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରକମର ଅନୁଭୂତି ଆମର ଯେମିତି ସଚରାଚର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ଯେଉଁଠି ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟର ଫ୍ଲାଟ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଗୋଟାଏ ରକମର ବଞ୍ଚୁଥିଲା ବେଳେ, ଯେଉଁଦିନ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ, ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛେ, ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛେ, ସେଦିନର ଆମ ଭିତରର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଭାବନା, ଆବେଗ ଯାହା କିଛି, ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ସରସ କରେ। ଏ ଭୃତ୍ୟ ଯେମିତି କେଉଁ ଗୋଟେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବା ତାର ମୋହିନୀ ମାୟାରେ ଏଠି ସେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ କହୁଛି ଏ ଝରଣାରୁ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସେଇଠୁ ମାଲିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଦେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମୟର ଝରଣା, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲେ ଭସେଇ ନେଇଯିବ, ଆସ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସ। ତେଣୁ ସମୟର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଅଟକେ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସମୟ। ଏବଂ ଯିଏ ସମୟକୁ ଅଟକେଇଲା, ସେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମରତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳର ପ୍ରବାହରୁ, ଫ୍ରମ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମଲେସନେସ୍, ଇଗୋରୁ ଇଗୋଲେସନେସ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି। ତେଣୁ ଭୃତ୍ୟ ସେଇ ଝରଣାରେ, ମାନେ ଝରଣା ଉପରେ ପଥରରେ ଗଲାବେଳେ ସେ କହୁଛି, ଏଇ ପଥର ଉପରେ ଜମିଥିବା ଶିଉଳି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏଇ ବାରମ୍ବାର ଗୋଡ଼ ଖସାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସଚରାଚର ମଣିଷ, ଆମର ଭାରତୀୟ ପୁରାଣରେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମଣିଷ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତି ଥିବ, ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ କାହିଁକି ନା, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ
ବା ଦୈହିକ ମାନସିକ ସ୍ତରର ବାସନା ଭୋଗବାଞ୍ଛା ତା ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ସେ ଜାଣେ, ମାନେ ଯଦି କୁହାଯିବ ତାର ଚୈତ୍ୟ ଜାଣେ, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଆତ୍ମା ସେ ଜାଣେ ଯେ ଏ ଶିଉଳି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ ଖସିଯିବ ଏବଂ ସମୟ ନଦୀର ସୁଅରେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ। ତଥାପି ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ବି ଭୃତ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ସେଇ ଶିଉଳି ଲଗା ପଥର ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଖସେଇବାର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାରଣ ସେ ଖସିବାର ବି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି। ସେଠୁ ମାଲିକ ଗୋଟାଏ ରକମର ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହୁଛି, ଅଟ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ଗଛ ଖାଏ, ତା ପାଟିର କ୍ଷତରୁ ରକ୍ତ ଝରେ, ପୁଣି ସେ କଣ୍ଟା ଖାଏ, ପୁଣି ରକ୍ତ ଝରେ, ସେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପେସିମିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଲାଇଫ୍। ମାନେ ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନେ ତୀବ୍ରତମ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ, ନିଜ ଭିତର ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଥିବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଭିନୟ। ଆମର ମରୁଭୂମିରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଟମାନେ ଯେଉଁ ସିଜୁ କଣ୍ଟା ଗଛ ଖାଆନ୍ତି, ସିଜୁର ବାସ୍ତବିକ କୌଣସି ସେମିତି ସୁଆଦିଆ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଜୁ କଣ୍ଟା ଖାଇଲା ପରେ ନିଜର ମୁହଁରୁ, ପାଟିରୁ, ଜିଭରୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଝରେ, ସେଇ ରକ୍ତର ଲୁଣିଆ ସ୍ୱାଦ ମାନେ ଖାଏ ବା ଲୁଣିଆ ସ୍ୱାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟା ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ବା କଣ୍ଟା ଖାଇବାକୁ ସେ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ମାନବିକ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଖେ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସମାନ ଭୁଲ କେତେ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ। ତେଣୁ ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ଭୃତ୍ୟ କହୁଛି, ଆଗରୁ ଏମିତି ଅଲୌକିକ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବହୁତ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଛି। ଅଲୌକିକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅମରତ୍ୱ, ଆନନ୍ଦ, ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ 10 ଆଙ୍ଗୁଳିର ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଲମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଏସବୁ ହିଁ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଗରୁ ଏମିତି, ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ 10,000 ବର୍ଷ ଧରି ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷ ସବୁ ସମୟରେ ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ଖୋଜିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ପାଇଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କୌଣସି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଭୃତ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏମିତି ଅଲୌକିକ ପଛରେ ଯେମିତି ଅମରତ୍ୱ, ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ, ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ, ଯେମିତି ମୋକ୍ଷ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ଜିନିଷ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ବହୁତ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଛି, କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧନାର ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃଚ୍ଛ୍ର ସାଧନା ଅଛି, ଯେଉଁଟାରେ ଭୃତ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସାଲୁବାଲୁ ହୋଇ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ଶିରଶିରେଇ ଉଠୁଛି। ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ମାନେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଧର୍ମଗୁରୁ, ଏଇମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜ୍ୟୋତି ଆସିବ, ଆମର ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଆମର ଅସ୍ଥି ସବୁ ମର୍କତ ହେବ, ଆଖି ମୁକ୍ତା ହେବ, ମାନେ ଜୀବନ ବଦଳିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଶାସିତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଭୃତ୍ୟର ଜୀବନ ବଦଳିବ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାକୁ ଦିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏଇ ଭୃତ୍ୟମାନେ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଭୃତ୍ୟ କହିଛି, ମାଲିକ କହୁଛି ଗୋଟାଏ ରକମର ଅଟ୍ଟହାସ କରି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିକି ସେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତମକୁ ଠକି ଦେଲେ। ଏଇଆ ନା, ତୁମେ ସବୁ ହେଉଛ ବୋକା ଲୋକ। ଏଇ ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ଭୃତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବୋକା ବୋଲି
केवल खाली बोका नुहे निहाती बोका बोली कहूची एवं एकथा मध्य मालिक सचेतन कला भलिया कहूची मु भाबिथिली तम भितरे विप्लव करिबा पई निया अछि मु भाबिथिली तमे हेबो उपयुक्त उत्तर साधक किंतु माने वास्तविक ये मध्य परोक्षरे भृत्यकु सम्मोहित करिबार गोटिए अस्त्र एवं सेई अस्त्र प्रयोग करिकी प्रथम तो कहला जे आज पर्यंत तुमको एमती हजार हजार वर्ष धरी जुग जुग रे एई जो आमर तथा कथित धर्मगुरु माने विभिन्न रकम राजनीतिज्ञ विभिन्न रकम जो माने आदर्श द्वाही देइछंती समस्ते ठकी छंती तमे निहाती बोका बोली कहिछंती एवं तम विप्लव करिवा बोली भाबुथिली एवं मोर उत्तर साधक हबो भविष्यत रे आहुरी एई जो संभावनामय भविष्य अच्छी तापाई तुम तपस्या करिवो बोली भाबुथिली किंतु सेठू भृत्य जेमिति माने आहत होइछि तार स्वप्न भांगी गला भलिया से कहूची नहीं शेष रे किछि मिलिला नाही गोटे किछि पाइबा पई कि तपस्या कि उत्सर्ग मु करि नथिली तेणु इतिहास रे एमिति जेते जेते राष्ट्र विप्लव ठारू आरंभ करी विभिन्न धर्म दर्शन को मनीष ग्रहण करिछि ग्रहण करिबा पछरे एकमात्र तार जदि अभिलाष थिबो ताहा होउछि मुक्ति आनंद आलोक अमरत्व साधारण भाव में एई वासना गुड़िक थिबो किंतु तार उपलब्धि हेछि भृत्यर जे मु उत्सर्ग करिछि माने सबु किछि समर्पण करि देइछि किंतु शेषरे किछि मिलिला नाही सेटु मालिक एथर ताकू सांत्वना देवा बलिया कहूछि जे तमे अनुताप करो नाही प्रश्न करो नहीं खाली विश्वास कर माने एई जो विश्वास साधारण भाव में जदि कुआ जीवो अंध भाव में विश्वास याकू संपूर्ण भाव में आध्यात्मिक दृष्टि आम तार व्याख्या करवा नहीं एठी कपटी प्रवंचक मालिक कहूची विश्वास कर गोटाए रकम विश्वास अछि भगवानंक उपरे बा परमतम सत्ता शक्ति उपरे आउ गोटाए रकम विश्वास एई जो ठक प्रवंचक सठ धप्पाबाज मालिक श्रेणी लोक माने अछंती सेमाने जो रकम निजर स्वार्थ पाई प्रलुब्ध करिवा पाई जो जाल पकांती तांकू जदि विश्वास करिबा ताले हमें ठकी जिबा किंतु एठी कहिछि जे देख मते प्रश्न पचारिबो नाही किबा अतीतर घटना पे अनुताप भी करो नाही खाली विश्वास करि जाओ तेणु भृत्य एथर ताकू कहूछि एथर मु विश्वास रखिले कौन उड़ंता पहाड़ ऊपर को जाई पारिबी तो उड़ंता पहाड़ को ऊपर को जीवार अर्थ होछि तार पूर्णता तार अमरत्व तार आनंद तार शांति मुक्ति स्वाधीनता ए सबूर प्रतीक हेई पारिबो उड़ंता पहाड़ तेणु भृत्य कामना करिछि जे एथर ताहले मु उड़ंता पहाड़ ऊपर को जीवी मालिक कहिछि निश्चय जीव अलबत जीव मो उपनिवेश को जेतेबेले आसीछ निश्चय सेठी तुम पहुंची पारिबो एटा सबु गुरु माने सबु सठ भंड माने कहबे जेहेतु तुमे आमर पार्टी रे बा आमर अनुष्ठान रे आमर आश्रम रे योगदान करिछ निसंदेह शीघ्र सबुठारु आगरे तुमे मोक्ष मुक्ति आनंद सबु पाइबो सेठु भृत्य कहूची मो देह रे आउ शक्ति नाही मन रे आउ एकाग्रता नाही माने ए जो रकम तपस्या साधना जेमिति उड़ंता पहाड़ ऊपर को चढ़िया हेले पाद खसी जीव विपद अच्छी माने से झरणार सुଅ जेमिति टाणी नहीं जीव बा विभिन्न रकम काउरी माया अच्छी तेणु ये कहूँ जे मो पाखे आउ से शक्ति सामर्थ्य नहीं मनरे भी एकाग्रता नहीं सेठू मालिक कहूँ से झरणा भितर ठिया होइछ बोली एमती लगुच से चली आस झरणा पूर्वर भी कहुई से हूँ समयर प्रतीक कारण समय अनुसार मानसिक स्थिति सबु बेले नियंत्रित हुए एई समय चेतना को जदि माने आमे बाहर को चली आसीबा जोग सेई समयर ऊर्ध्व को जिबार जेमिति गोटिए कथा कहे तार साधना भीतर भी अच्छी ए टाइमलेसनेस रो अनुभूति देबा पाई तेणु से कहूँ तुम समय माने से झरणार बाहर को पलि आस आउ सेमिति जो दुर्बल शक्तिहीन लगुच लागिबो नहीं मन भी एकाग्र हो मालिक कहूँ
ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ଝରଣାରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସ, ସେଠୁ ଭୃତ୍ୟ କହୁଛି ଚାଲି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତି, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛେ, ସଂସାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଜରା, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ନୈରାଶ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ରକମର କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ତାହା ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମର ଘର ସଂସାର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ମାନେ ହସ କାନ୍ଦ, ପାଇବା ହରେଇବା, ନହେଲେ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାସକ୍ତ ହେଇକି ଅରଣ୍ୟକୁ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଅରଣ୍ୟର ଗୋଟେ ତପସ୍ୱୀର ଜୀବନ ଆଚରଣ କଲେ ଜଣେ ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବ କିମ୍ବା ନ ପାଇବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରର କଥା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣ, এই ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ପୃଥିବୀ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅଧିକ ରମଣୀୟ, ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଭୃତ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମାଲିକ କହିଛି କିନ୍ତୁ ତମର ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାର ଥିଲା ପରା, ମାନେ ତମେ ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ, ବୈକୁଣ୍ଠ, ଈଶ୍ୱର କାମନା କରୁଥିଲ ପରା, ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଝରଣା, ମାନେ ଆମେ ଏଠି ସମୟର ସୁଅର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା। ତେଣୁ କହୁଛି, ମାଲିକ କହୁଛି ଯେ ତମେ ଯଦି ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପୁଣି ଏଠି କାହିଁକି ଝରଣା ଭିତରେ ହିଁ ପଥର ଉପରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେବ? ସେଠୁ ଭୃତ୍ୟ କହୁଛି ମାଲିକ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା। ଯେହେତୁ ଭୃତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧିରେ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ପରମତମ ଶକ୍ତି, ମାନେ ଜୀବର ବିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା କିଛି ହେଇ ହେଇ ଆସିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ସେମିତି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟାଏ ରକମର ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି ଏଇ ମାଲିକ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁ କିଛି। ଯେମିତି ସେଇ ପରମତମ ସତ୍ତାର ବା ଶକ୍ତିର ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ଉତ୍ସ। ଏମିତି ହିସାବରେ ସେ କହିଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆକାଶ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଆଲୋକର ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି ପ୍ରଜାପତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଝରଣା ଉପରୁ ସିଧା ଉଠେଇ ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ମାଲିକ କପଟି ଶଠ ଯିଏ, ତା ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୃତ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟାଏ ରକମର ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଛି ଯେ ମାଲିକ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ମାଲିକକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟାଏ ରକମର ଭଗବାନର, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଦେଉଛି, ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଏଇ ଝରଣାରୁ, ମାନେ ସମୟର ପ୍ରବାହ ଭିତରୁ, ଏଇ କାଳ, ଏଇ ସମାଜ, ଏଇ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଭିତରୁ ଏକାଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇକି ପରିକଳ୍ପିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ତମେ ସେଇଠି ଆଖି ମୁଦି ଠିଆ ହୁଅ। ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା, ସବୁ ଆଳସ୍ୟତା, ସବୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଘଡ଼ିକ ଭିତରେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଖି ବୁଜି ଠିଆ ହୁଅ। ଆଖି ମୁଦି ଠିଆ ହେବାର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ଅସ୍ମିତା, ଏସବୁକୁ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତମେ ଯେମିତି ଅବଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଅଛି ତା ସହିତ ମିଶିଯାଅ। ତାପରେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ତମେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତମେ ଆଲୁଅ, ତମେ ପବନ, ତମେ এই ଝରଣା, ତମେ ପଥର, ପାହାଡ଼, ଏସବୁ ତମେ ହେଇଯିବ। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭୃତ୍ୟକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିବାର ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ମାଲିକ। ଭୃତ୍ୟ ସେଇଠୁ କୃତଜ୍ଞତାର ସ୍ୱରରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବି ମାଲିକ।
मते एई सिउड़ी साउड़ा पथर घेर भितरु रक्षा करंतु माने जो समयर प्रवाह भितरे से वर्तमान रकम फसी जाइछि आमे ए जीवन समस्तंकर अनुभूति भितरे जेमती जीवंत मरण सेमिति से कहूछि जे एई समयर प्रवाह ए जो सिउड़ी साउड़ा पथर उपरु मते रक्षा करंतु मो गोड़ तलकू खसी जाउछि प्रथमे जदियो भल लागुथिला एई पृथ्वीर तथाकथित जीवन प्रथम रे भल लागुथिला वास्तविक ये होउछि सिउड़ी गुड़िक निशा भली ये तुमको सब बेले टाणी की से समय भितर बांधी रखिबो सेठू मालिक चित्कार करिकी कहूछि सेठी रुह तापरे कोन गोटे मंत्र पाठ कला बलिया कहूछि जेमिति ब्रह्मा से आदेश देला भलिया हे मरुभूमि प्रांतर समुद्र बात्या और प्रस्तर मान तुमे माने शांत हुओ नक्षत्र सूर्य एवं धूमकेतु माने हे पृथ्वी तुमर आग्नेयगिरी और भूमिकंप माने अमृत वर्षण कर सबु मृत व्यक्ति माने चिरदिन पाई अमृत निद्रा जानतु सबु तृषित माने क्षुधार्थ माने एवं असहाय माने जीवनर जयगान करंतु अपार्थिव माने सुवर्णर सीढ़ी तैयारी करंतु एई सिउड़ी खसड़ा पथर उपरु से उड़ंता पहाड़ पर्यंत एई वाक्यटा आसंता काली आमे आलोचना करिबा एवं कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखिबे संभवतः आउ दुईटा केते क्लास रे आमे तार सारिबार चेष्टा करिबा। नमस्ते, धन्यवाद।